This conference will now be recorded. Okay, now so just I modified the notes before you sending that primarily the following seven statements are required. As a beginner, you require these seven because we are going through the C, C++, Java, and etc. But if you feel comfortable with these basic seven statements, I'll start the C. Otherwise, I'll go through some other statements. So that will be checked after 1 week. Within 1 week, I'll complete this thing. Now, in the previous sessions, I think I completed the first output statement. Now, almost in every language, I start with the output statement. My programming course starts with output because whatever the logic you write in the program, if you present it in a convenient way, then that will be okay. But if your output statement is wrong, you can't get the output. Maybe your program logic is correct. Maybe the logic is correct, but if you miss the output statement, that will not be good for you. So, every programming language, output statement is very important. I feel so. Now, here, print statement with all possibilities I have done. Even in every program, we use print so that we can see all the possibilities according to syntax. Once again, I'll explain the syntax later sessions. Now the second one is the let statement. I think day before yesterday I started, and Anjali attended a little bit late. No problem. It is just like a mathematics because in maths generally we use let x equal to 2. In the same way here that x or y can be treated as a variable, but instead of x, I suggest better choose a suitable name. If it is 48, I mean to say it is my age, so better instead of specifying x or a, I'll better name it as age. In the same way, what purpose you are using your RHS value, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తున్నారో ఇక్కడ అది 48 కావచ్చు, 4.2 కావచ్చు, ఆర్ సంథింగ్ XYZ. What purpose you are giving that literal it is called technical literal. All these things I'll discuss very clearly from point to point in C, because here my requirement is to explain the syntax is very important, and if you follow the syntax you can write in so many variations, and programming is very easy. Just I want to show you. I'll start the statements directly here in basic without going to the further foundations. So before statements we have to go through the fundamentals, but here I start with the statements because basic is very easy to write the program. So directly you can start the programming with statements. You can go through the next step of program. So after print, I explained the let statement. Now see here, let, as per the design they has given the keyword let. Let is a keyword, but since basic is not a case sensitive, you can specify let in capital, let in small, or you can give small l capital E combined. That we'll see in the programming part. Now here, see this example. I have given age, I have given ht. I mean to say height, but it should be better to give height instead of ht. Then I am asking print age in years, height in feet and inches, right? No issue with the capital or small. That is important. See here I have given ht capital, and here I have given ht in small, but it displays the value in 5.8. Height 5.8 inches. That means 5 feet of 8 inches. Right? It should be better to write height feet. So here you'll get feet 5 feet 8 inches maybe. Yeah, this will be the correct output you'll get. When you execute it, you'll get this one correct. Right? So such modifications again I'll give.
and I'll send the final copy later. Okay. Now we'll see the third important statement. Go to. Wait once. So before starting the go to, already I shown I think. Now let us see. Okay. So the basic command you use frequently is CLS. Just I want to clear the information whenever I load the basic, I'll get PC basic version, copyright, and something memory bytes free after loading this file. That means it is showing what is the memory free within the part of the software executor, and the available memory is required to show how much memory I can use to store the variables, because the memory is a very precious on those days, that is in the 1965 time. So always the whole software will show how much bytes are free. But nowadays even the 4 GB RAM is very cheap, even we are using for the mobiles, not for the computers, right? Now very common command we use in basic is CLS. Clear? Now just I'll show. I want to execute a statement without writing a program. I can execute a statement alone. See, that is the beauty of basic. Now suppose we are going through go to statement, third statement. Now I can execute the go to statement directly like this. Of course the go to is not, but when it comes to the other statements. Now here again I'll write first command should be CLS, because frequently I'll use this. Right, I'll give the again the direction of commands issuing. Now whenever I want to use print statement in my program, before making my print statement as part of the program, I can check the print statement. In the same way, without writing the let statement as part of the program, I can check let statement individually. So for example, now I'm testing let statement. Suppose I'm giving let. What I'll do, let wait WT. I'll put a shortcut. So instead of XYZ, WT is better. Let a WT equal to something 85. Now the basic response as OK. That means there is no error. 85 has been stored under the name of WT in memory. Assume. Later I'll show the diagrams also. How the memory is equipped. How the 85 is converted into binary and stored in the memory. I'll show through digital pad later. For the timing, this is enough. So just to imagine 85 is stored with the name of WT. Now I'm asking. See, I'm not writing a program. Both of you, I'm not writing a program. I'm testing my let statement. Now I want to test whether the memory has equipped with 85 under the name of WT. That means directly I'm asking the computer's memory, please print what you stored in WT. So these are direct instructions to the computer through basic. So the other languages are quite different, except the basic. Every programming language needs a text editor where you have to type through Notepad or any editor like Turbo C. Then you have to save using .c or .cpp. Then you have to compile, translate it, then you run. But here, interpreter, the direct statement will hit the target and direct the statement is executed. See, when I press enter key, immediately it is executing. That is the beauty of basic. Now for this reason, this basic software programming language was written as interpreter. So interpreter is the way of translation where your each line is translated to machine language and executed immediately. అది అడ్వాంటేజ్. చూడండి, నేను రాసిన ప్రతి లైన్ ఎంటర్ కొట్టగానే ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంది, ఇమీడియట్గా నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే వన్ లైన్ ఐ కెన్ చెక్ లైన్ బై లైన్. ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఒక లైన్లో రాసి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
when we feel comfortable. Okay, let statement అర్థమైంది, print statement అర్థమైంది. If you feel comfortable about the statement, its usage, its purpose, its behavior, its output, then you can use that statement in a program. Only basic has this facility. That is the reason I'll start programming with basic. If it is the case of C, I have to write hash include main int a semicolon etc etc. Then only I have to compile, then only I have to execute. So it takes much time, and unnecessarily something is needed in programming as per the structure defined by the developers. ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ వాడు ఒక్కొక్క రకంగా దాన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాడు, బట్ బేసిక్ వాజ్ వెరీ ఈజీ టూల్. Here now I have typed two lines. For example, let wt equal 85, print wt. Now my question is, those two lines are stored in memory? Say no, because if you want to test whatever the lines are typed or directly hit the memory, if they are stored in memory, I can list it using the first command shown in the bottom line of the screen, f1 equal to list. So that one means f1, or even you can type list. It is showing okay, means no lines in memory. Now the same thing I can test with by pressing f1. F1, it will display in the capital as shown in the bottom. Okay, so nothing is stored in the memory. Now whenever you want to store anything in the memory, better you write the line number. For example, line number 10, what you want to write first? Now you can write first print, or you can write first let. So there is no restriction that your first line should be like this, second line should be only this one, then you can write as you wish. So such type of restrictions are not there in basic. So any statement can be written anywhere in the program, but according to logic you have to specify. Now logically, that means there is no specific structure, there is no specific order for basic programming. That's why basic programming language is known as unstructured programming language. సో అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఇదేదో రాంగ్‌గా అనిపిస్తుంది. ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండదు, ఒక పద్ధతి ఉండదు. రాంగ్‌గా అనిపిస్తుంది మనకి. బట్ ఈ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ ఈజీ టు లెర్న్. వాట్ ద కంపైలర్ విల్ డూ, సారీ, వాట్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ డూ, ఆర్ వాట్ ద కంప్యూటర్ విల్ పెర్ఫార్మ్, వాట్ ఐ యామ్ గెటింగ్. మనం ఏం రాస్తే మనకేమొస్తుందో తెలుసుకోవడానికి అన్‌స్ట్రక్చర్డే కరెక్ట్ పద్ధతి. స్ట్రక్చర్డ్ ఎప్పుడు అంటే ఎఫెక్టివ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామర్స్‌కి స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి. బట్ ఈ జనరేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్తో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ టు లెర్న్ ద ప్రోగ్రామింగ్ యాజ్ ఏ వాట్ యు కాల్ బిగినర్. కొంతమంది ఎఫెక్టివ్ పర్సన్స్, కొంతమంది టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి కింద మీద వాటి నేర్చుకుంటే అది వేరు. కానీ ఫర్ ఎ లేమ్యాన్, ఫర్ ఎన్ ఆర్డినరీ థింకింగ్ ఆర్ పూర్ క్యాపబుల్ థింకింగ్ పర్సన్స్, C++, Java is very tough to learn as a beginner. So for that reason, if anybody starts with basic, it will be so easy and so attractive for programming. Now I'll write let something. I'll write a equal to, okay, the same thing I'll write let wt equal to something like 85 87, wt equal to 87. Now see, it was not executed because you are instructing through line number. మీరు లైన్ నెంబర్తో రాశారు కాబట్టి ఇది ప్రోగ్రామ్ మీరు రాస్తున్నారని అది వెయిట్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ లైన్ మీరు రాశారని వెయిట్ చేస్తుంది. ద కర్సర్ ఈజ్ బ్లింకింగ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రాంప్టింగ్ యూ టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఆర్ ఎనీ కమాండ్. మీరు స్టాప్ చేస్తే కమాండ్ ఇవ్వండి, లేదంటే నెక్స్ట్ లైన్ రాసుకోండి అని ఇండికేట్ చేస్తుంది. నౌ ఐ విల్ రైట్ మై నెక్స్ట్ లైన్. ఏమిద్దాం, జనరల్లీ 11 ఇవ్వచ్చు, 111 ఇవ్వచ్చు. బట్ 11 ఇస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ఎనీ లైన్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. మొన్న క్లాస్లో చెప్పాను, అంజలి అమ్మాయి లేట్గా వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 11 అని ఇచ్చి ప్రింట్ వెయిట్ డబ్ల్యూటీ అని ఇచ్చాం, అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్, ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఎలా అంటే దానికి కమాండ్ ఇవ్వాలి, రన్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే 87. నౌ 87 కన్నా ముందు అంటే లెట్ డబ్ల్యూటీ అనే లైన్కి ప్రింట్ లైన్కి మధ్యలో ఇంకో లైన్ రాయాలి. ఇఫ్ ఐ రైట్ 10.5, ఆ రెండు లైన్స్ మధ్యలో ఇన్సర్ట్ కాదు, కర్సర్ వెళ్ళదు.
మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి, మీరు ప్రాక్టికల్గా ట్రై అయ్యండి. కర్సర్ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇదే మీకు సి జావా జరుగుతుంది, అది ఎడిటర్, అది ఇక్కడేమో డైరెక్ట్ మెమరీ. ఇక్కడ ఎంటర్ కొడితే కర్సర్ 11 లైన్కి వస్తుంది. మీరు ఎంటర్ కొట్టినా ఆ లైన్ జరగదు. సో రెండు లైన్స్ మధ్యలో మీరు ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికోసం ఆ రెండు లైన్స్ మధ్యలో ఉన్న లైన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. అంటే 10.5 ఇవ్వచ్చా అనే డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇచ్చి చూద్దాం. 10.5 సపోజ్ ఏదో వెల్కమ్ అని ప్రింట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ లైన్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలనే ఒక ఐడియాతో రాసాం. సి ఇట్ ఈ షోయింగ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. మీకు బేసిక్ టెక్స్ట్ వాళ్ళ నోట్స్ పంపించాను, చదవండి. స్టార్టింగ్లో లైన్ నెంబర్స్కి కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చాడు, రైట్? 1 minute, I'll show you. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ రూల్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఇన్ బేసిక్ లాంగ్వేజ్ మస్ట్ బీ ఇన్ సెపరేట్ లైన్ అండ్ మస్ట్ బిగిన్ విత్ లైన్ నెంబర్. ప్రతి లైన్కి ఒక నెంబర్ ఉండాలి. ఓకే, ఇచ్చాము. లైన్ నెంబర్స్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు? క్యాన్ బీ ఇన్ ద రేంజ్ 0 to, అంటే 0 కన్నా తక్కువ లైన్ నెంబర్స్ ఇవ్వకూడదు. అంటే నెగటివ్ ఇంటజర్స్ తీసుకోదు. -1 -2 ఇస్తే తీసుకోదు. అంటే అది టెస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ అని ఇవ్వచ్చు అంటున్నాడు. అంటే 70,000 లైన్ నెంబర్ ఇద్దామా? తీసుకోదు. 65,539 వరకే తీసుకుంటుంది. మరి ఇది నిజమేనా? ఆల్వేస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ వెన్ యూ రెడ్ ఎనీ పాయింట్, వెన్ యూ గో త్రూ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్. అందుకోసమే ప్రాక్టికల్ అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ప్రాక్టికల్గా టెస్ట్ చేయాలి మీరు. ఈ నెంబర్స్ మధ్యలో మాత్రమే వస్తుంది. ఈ డబల్ కోట్స్ అవసరం లేదు. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే అవి మాత్రం ఇంటజర్సే ఉండాలి. ఇంటజర్స్ ఓన్లీ. అంటే ఇప్పుడు 10.5 ఇస్తే తీసుకోదని చెప్తున్నాడు. అదొకటి టెస్ట్ చేయాలి మనం. 10.5 తీసుకోలేదు. మరి ఇప్పుడు లిస్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది? సేమ్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ రెండు లైన్స్ మధ్యలో నేను ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేయాలంటే దట్స్ ఇంపాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్వేస్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ దే విల్ గివ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విత్ ఎ మినిమమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 10 ఈచ్ లైన్. అంటే ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 10 అని ఇస్తే సెకండ్ లైన్ నెంబర్ 20, నెక్స్ట్ 30, 40, 50 అట్లా ఇస్తాడు మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం కష్టపడి దాన్ని తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఏదో 30 వేసి ఎంటర్ కొట్టాలి. ఎంటర్ కొడితే ఆ లైన్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. నో సిఎల్ఎస్. ఇప్పుడు లిస్ట్ అంటే చూపిస్తాను. మనం ఇచ్చిన 11 లైన్ నుండి 30th లైన్ కొత్తది యాడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆ 11 లైన్ తీసేద్దాం. డిలీట్ 11. ఇప్పుడు ఇట్లా రాసుకుందాం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు 10కి 30కి మధ్యలో నేను ఒక లైన్ రాయాలంటే ఐ కెన్ గివ్ 11, 12, 13 సో ఆన్ అప్ టు 29. ఇది ఒకటి సంథింగ్ 15. ఇందాక మనం అనుకున్నది ప్రింట్ వెల్కమ్. స్ట్రింగ్స్ అయితే డబల్ కోట్స్ ఇస్తాం, యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఓకే ఎర్రర్ రాలేదంటే చూడండి 10కి 30కి మధ్యలో మనం ఇచ్చిన 15 లైన్ యాడ్ అయింది. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ లైన్ నెంబర్స్ బట్టి బేసిక్ విల్ సార్ట్ అవుట్ అండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద మెమరీ లైన్స్ని. ఇప్పుడు నేను 15కి 30కి మధ్యలో కొన్ని లైన్స్ ఇవ్వచ్చు, 10కి 15కి మధ్యలో ఇంకొక 4 లైన్స్ ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి మీ ప్రోగ్రాంలో లైన్స్ కొంత గ్యాప్ తోటి స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఏమైనా మధ్యలో మర్చిపోయిన లైన్స్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ దట్ నో లైన్స్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్, అప్పుడు మీరు 1 2 3 4 5 ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఎక్కడైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బెటర్ ఒక 10 లైన్స్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. నౌ యూ గివ్ ద న్యూ. ఆల్వేస్ ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నప్పుడు న్యూ ఇవ్వండి. సరే, ఈ రూల్స్, ఈ న్యూ, ఇవన్నీ బేసిక్ లాంగ్వేజ్ తప్పితే ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉండవు. వాటి గురించి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి. ఓన్లీ లాజిక్ గురించి చూద్దాం. నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. నా ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 10 ఐ విల్ గివ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇవ్వచ్చా, వితౌట్ లెట్ ఇవ్వచ్చా అనేది ఒక చిన్న డౌట్. ఒకసారి చూపిస్తా. నెక్స్ట్ ఇంకో డౌట్, అక్కడ స్మాల్ ఏ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాం, లోయర్ కేస్ ఏ. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏలో ఏముందో ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. ఇది వస్తుందా? ఇది డౌట్. సో ఫస్ట్ రన్ చేద్దాం. ఎర్రర్ వస్తే ఎర్రర్ అంటుంది. సి యూ గాట్ 2 అంటే వితౌట్ లెట్ 2 హ్యాస్ బీన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ. You may get the doubt, sir, how it is possible? Now it is possible according to the
సింటాక్స్ ఇన్ బేసిక్ లాంగ్వేజ్. బేసిక్ లాంగ్వేజ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సింటాక్స్లో ఇస్తే వస్తుంది, కానీ అన్ని లాంగ్వేజ్లో అట్లా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సి ద లెట్ స్టేట్మెంట్ సింటాక్స్. క్లియర్? వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? లెట్ ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ. నాట్ కంపల్సరీ ఎక్కడ చెప్పడు. మీకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంటే ఆప్షనలే. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ కూడా నీకు చూపించాం. ఇక్కడ కూడా చెప్పవచ్చు. ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్. సో ప్రతిసారి ఆప్షనల్ అని రాసే బదులు దాన్ని కామన్గా ఒక చోట రాద్దాం. ఈ సింబల్ మీనింగ్ అంటే ఒక చోట రాస్తాను నేను. నెక్స్ట్ లెట్ అనేది ఏంటి? కీవర్డ్. కీవర్డ్ అని చెప్పడానికి అండర్లైన్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఈ విధంగా కొన్ని కరెక్షన్స్ చేస్తాను నేను, చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్ ఆప్షనల్ అనే విషయం ఇట్లా మెన్షన్ చేసే బదులు, సరే ఉండనండి, ఎందుకు మెన్షన్ చేసే బదులు ఎనీథింగ్ ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అంటే లెట్ రాసినా రాయకపోయినా పర్వాలేదని వాడు చెప్తున్నాడు మనకి. సో హౌ ద డిజైనర్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఎట్లా రాయాలో వాడు మనకి ఎట్లా చెప్తాడంటే త్రూ బుక్స్, అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ మాన్యువల్స్. ఒరిజినల్ డిజైనర్స్ మీకు మాన్యువల్స్ రాస్తారు ఫస్ట్. అవి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి సప్లై చేస్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకునే కోడింగ్ రాయాలని. దాని నుంచి ఆథర్స్ బుక్స్ రాస్తారు. ఆథర్ రాసిన బుక్స్ అది లెక్చరర్ ఇంకొద్దిగా మాడిఫై చేస్తాడు. ఫైనల్గా మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ సింటాక్స్ పోతుంది. ఎవరి కన్వర్షన్స్లో వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటారు, వాట్సాప్ మెసేజ్ లాగా. ఓకే, ఫేక్ మెసేజ్ బికమ్స్ ఒరిజినల్ మెసేజ్ అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. అట్లా ఒరిజినల్ సింటాక్స్ తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎప్పుడు ఆ క్యూరియాసిటీ తోటి బుక్స్ తెప్పించుకున్నాను యూఎస్ నుంచి. ఒరిజినల్ ఫారెన్ బుక్స్ చదువుతాను ఇప్పటికీ కూడా, బికాస్ దే ఆర్ ద డిజైనర్స్. సో యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ దైర్ సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ ప్రకారం చూడండి నేను రాసిన ఒరిజినల్ సింటాక్స్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ చేస్తాడు సింటాక్స్లో, అంటే అందులో ఉన్నది రాయమైనా పర్వాలేదు. ద సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ డన్. లెట్ లేకుండా ఏ ఈక్వల్ టు రాసా, వచ్చింది. ఒకసారి వస్తే మనకి అర్థమైపోతుంది. సింటాక్స్లో పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈ యాంగులర్ బ్రాకెట్స్లో ఉన్నది ఖచ్చితంగా రాయాలి, అంటే లోపల ఒక వేరియబుల్ రాయాలంటున్నాడు, రాసాం ఎక్స్. తర్వాత ఈక్వల్ రాయమంటున్నాడు, రాసాం. రైట్ సైడ్ లిటరల్ రాయమంటున్నాడు, రాసాం. అంటే ఇప్పుడు నెగటివ్ థింకింగ్ ప్రోగ్రామింగ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఈ సింటాక్స్ని రివర్స్లో రాద్దాం. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ క్లియర్ అయింది, ప్రోగ్రామ్ పోయింది అనుకోకండి. F1 అంటే చాలు, మెమరీలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ వస్తుంది. చూడండి, మనం స్మాల్ ఏ ఇస్తే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ టు క్యాపిటల్. అంటే బేసిక్ నోస్ ఓన్లీ క్యాపిటల్స్, కానీ మీరు స్మాల్ ఏ ఇచ్చినా అది క్యాపిటల్ ఏలో కన్వర్ట్ చేసుకుని పెద్దగా పట్టించుకోదు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. కాబట్టి మనం ప్రోగ్రామ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. నాట్ ఇన్ ద సెమికోలన్స్, నాట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్స్, నాట్ ఇన్ ద లైన్ నెంబర్స్. రైట్? ఈక్వల్ టు. నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ న్యూ ప్రోగ్రామ్. న్యూ పోయింది, ప్రోగ్రామ్ అయింది. ఎప్పుడు కూడా F1 అని టెస్ట్ చేసుకోండి. నౌ ఐ రైట్ ప్రింట్ హలో 20 ప్రింట్ హాయ్. ఇది క్యాపిటల్ ఇద్దాం, ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి. 30 10 గ్యాప్ ఇచ్చుకుని దాన్ని అలవాటు చేసుకోండి. 2 ఈక్వల్ టు లెట్ 2 ఈక్వల్ టు ఎక్స్. 40 ప్రింట్ బాయ్. రైట్? సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే ఏం ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకసారి గెస్ చేసి చెప్పండి. ఎవరు? అంజలి, స్పీకప్. ఒకసారి మైక్ ఆన్ చేసుకుని లైన్ బై లైన్ ఒకసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లర్న్ ద ప్రోగ్రామింగ్. ఫస్ట్ లైన్లో ఏం జరుగుతుంది, సెకండ్ లైన్లో ఏం జరుగుతుంది? ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ ఏం అవుట్‌పుట్ వస్తుందో అని అడుగుతున్నారా? వినబడట్లేదు, ఒకసారి 1 మినిట్. మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది అని అడుగుతున్నారా సార్? అవును అంతే. అంటే యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఎ బేసిక్. ఎప్పుడు కూడా నేను అవుట్పుట్ అడిగినప్పుడు మీరే కంప్యూటర్ అనుకునే బదులు మీరే బేసిక్ అనుకుని చెప్పాలి. సో జనరల్లీ బేసిక్ స్టార్ట్స్ విత్ లీస్ట్ లైన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఫస్ట్ 10 లైన్ నెంబర్ చూస్తుంది, అవునా? సో ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? హలో. రైట్? అవును. రైట్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? హాయ్. ఏంటి లైక్ హాయ్. రైట్, అక్కడ ఏముంది అదే ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత
లెట్ 2 ఈక్వల్ ఎక్స్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, మెమరీలోనే జరుగుతుంది. లెట్ ఈజ్ ఓన్లీ మెమరీ స్టేట్మెంట్. yes sir. కరెక్ట్ ఉందా, So I ఎర్రర్ think ఉందా? it won't print out. సింటాక్స్ ఎర్రర్, రైట్. Yeah. అది మన మైండ్ సెట్కి మనకు అలవాటు అయిపోవాలి. 2 ఈక్వల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్లో 2 స్టోర్ అవుతుందని మనం అనుకోకూడదు. అంటే మన మైండ్లో సింటాక్స్ ఏమి ఉండాలంటే ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, 2 రైట్ సైడ్ ఉండాలి. అవునా? అవును. అంటే మనం రాంగ్ రాసి చెక్ చేస్తున్నాం, ఇంటర్వ్యూలో కూడా అట్లా అడగచ్చు అనుకుంటే అది ఎర్రర్ అని మనం చెప్పగలగాలి. మనం చెప్పలేకపోతే ప్రాక్టికల్గా చెప్తుంది సింటాక్స్ ఎర్రర్, అంతే. సో సింటాక్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఏది లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, ఏది రైట్ సైడ్ రాయాలి. అయితే ఇక్కడ లెట్ ఎందుకు ఈజీ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి రాస్తాం కదా, లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెట్ వై ఈక్వల్ టు సాల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్రకారం చూడగానే మనకు అది తప్పు కనిపించాలి. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో చూడాలి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అడిగినప్పుడు. సరే, థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్, ఫోర్త్ లైన్ కరెక్ట్. ప్రింట్ అవుతుంది సార్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోర్త్ లైన్ బాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మీరు స్పెల్లింగ్ కూడా చూడాలి. ఒక్కొక్కసారి నేను మిస్టేక్ రాస్తుంటా, కావాలని రాస్తుంటా, ప్రింట్లో ఎం రాస్తుంటా ఎన్ బదులు. కరెక్టే ఉంది కదా, రైట్. సో ఆ కేర్ఫుల్నెస్ ఉంటే మనం ప్రాక్టికల్ చేయకుండా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. నా వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? హలో, హాయ్ ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత మూడో లైన్లో ఎర్రర్ కాబట్టి ఎర్రర్ అని ఆగిపోతుందా? మై ఫస్ట్ డౌట్. నెక్స్ట్, అసలు మూడో లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ముందుగానే ఇది ఎర్రర్ అని అసలు ఆన్సర్ రాదా? రెండే ఆప్షన్స్ చెప్పమ్మా. యాక్చువల్గా బేసిక్లో అది తప్పు అయితే అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది సార్, అది వదిలేసి మిగతాది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నువ్వు సగం వరకు కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పింది. ఇది వదిలేయదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే థర్డ్ లైన్లో ఎర్రర్ కానీ ఫస్ట్ 2 లైన్స్లో ఎర్రర్ లేదు కదా, రైట్. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విను. థర్డ్ లైన్లో ఎర్రర్ కానీ ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఎర్రర్ లేదు కదా. సో ద లైన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదే బేసిక్, రైట్. రైట్, ఫస్ట్ లైన్ కరెక్ట్ కాబట్టి దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ లేదు. ఇది కంపైలర్ కాదు, కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ చూసేది కంపైలర్. ఓకే ఉషా, వింటున్నావు కదమ్మా? వింటున్నా సార్. సో ఇది కంపైలర్ అయితే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చూసి ఎక్కడో ఒక చోట ఎర్రర్ ఉంటే మిగతా లైన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. సి జావా, దట్స్ వై వెరీ స్ట్రిక్ట్. బట్ బేసిక్లో మీరు ఫస్ట్ లైన్ చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ కరెక్ట్, ప్రింట్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉంది, స్పేస్ ఇచ్చాం, డబల్ కోట్స్ ఇచ్చాం, ఎర్రర్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఓకే హలో ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి లైన్ మీరు సింటాక్స్ చెక్ చేసుకుంటే మీరే కంపైలర్, మీరే ఇంటర్ప్రిటర్, మీరే కంప్యూటర్ అనుకోవాలి. సో థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్. సో ఏం చెప్పొచ్చు అండి ఆన్సర్? హలో, నెక్స్ట్ లైన్లో హాయ్, నెక్స్ట్ లైన్లో ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చిందో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్స్ అట్ దట్ లైన్. అంటే దాని తర్వాత లైన్ కరెక్టే, బట్ అక్కడ అయిపోయినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ ట్రావెల్ ఫర్దర్, రైట్. ఎస్, వాట్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాజ్ కరెక్ట్. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కరెక్ట్ అయితే వీ ఫీల్ హ్యాపీ. సో ప్రాక్టికల్గా అది ఏం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడమే ప్రోగ్రామింగ్. కంపైలర్ యొక్క థింకింగ్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ బిహేవ్ లైక్ కంపైలర్, యూ కెన్ బిహేవ్ లైక్ ఇంటర్ప్రిటర్, యూ కెన్ బిహేవ్ లైక్ బేసిక్ అండ్ సి అండ్ జావా, రైట్. సో చూడండి, ఫస్ట్ హలో ప్రింట్ అని లోయర్ కేస్ లెటర్స్, ప్రతి లెటర్ క్యాపిటల్ స్మాల్ స్పెల్లింగ్తో సహా అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. అందుకోసమే బేసిక్ బాగుంటుంది. హలో స్మాల్లో వచ్చింది, నెక్స్ట్ హాయ్ క్యాపిటల్లో వచ్చింది, తర్వాత థర్డ్ లైన్ అది ట్రాన్స్లేట్ చేయలేక ఇబ్బంది పడింది. ఇట్ ఫీల్ టిపికల్ టు ట్రాన్స్లేట్ దట్ లైన్ బికాజ్ సింటాక్టికల్ ఇట్ వాజ్ రాంగ్. కాబట్టి ఏముంది, సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఇన్ 30 అంది. అంటే సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని చెప్పడమే కాకుండా ఏ లైన్లో ఎర్రర్ ఉందో చెప్తూ ఆ లైన్లోకి మీరు వెళ్లకుండా ఆ లైన్ తీసుకొచ్చి మీకు చూపిస్తూ చూడండి. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఇది బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ కాదు. ఇంటర్ప్రిటర్స్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఉన్నాయి అప్పట్లో, మా రోజుల్లో అవన్నీ కూడా ఇంత ఈజీగా ఉంటాయి. ఆ లైన్ తీసుకొచ్చి మీకు చూపించింది, అవునా, చూపిస్తూ అంటే మీకు ఎక్కడ చూడాలో తెలియదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని 30th లైన్లోనే ఎర్రర్ అంటూ 30th లైన్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఆ 30th లైన్లో కూడా మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉంది, లెట్లో లేదు, ఆ 2 ఈక్వల్ ఎక్స్ దగ్గర ఉంది. సో ఆ లైన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తుంది, రైట్. నీకు అంత క్లారిటీగా ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పదు, రైట్. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ లైన్లో కర్సర్ ఉంది కదా అక్కడ కరెక్ట్ చేసి చాలు. సి మీరు ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చినా ఏం కాదు, చూడండి నేను స్పేస్ ఇస్తున్నా క్లారిటీ కోసం. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టేయండి. చెప్పు, అడగండి.
40th లైన్ ప్రింట్ అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు 30th లైన్ లో ఎర్రర్ వస్తే ఆగిపోతుంది కదా. సి ఇట్ అదే ఈస్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ లైన్ ప్రింట్ అవ్వదు మనకి. బట్ దాని అవ్వదు, బిఫోర్ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎక్కడ వరకు ఎర్రర్స్, ఎక్కడ వరకు ఈ ఎర్రర్ సో ద కరెక్ట్ లైన్ చేసి ప్రింట్ కరెక్ట్ చేస్తే చేయగలిగితేనే నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. అంతే కరెక్ట్. మనం అది కరెక్ట్ చేస్తే దాని ఫాలోయింగ్ లైన్స్ వస్తాయి. అంటే మనం ఈ లైన్ కరెక్ట్ చేసాక దాని తర్వాత లైన్లో ఎర్రర్ తెలియదు, మళ్ళీ అదొక డిసడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేసాం, తర్వాత లైన్ తప్పు అనుకో, ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు తర్వాత లైన్ తప్పు అంటుంది. అటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాస్తా. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చూడు, ఇది ప్రాబ్లం లేదు. యూ గాట్ కంప్లీట్ హలో హాయ్ బాయ్. ఎక్స్ని ప్రింట్ చేయలేదు కాబట్టి రాలేదు. ఓకే, అంటే దాని బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోండి. అది ఎట్లా ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, అది ఏ లైన్ తర్వాత ఏ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ఏ లైన్ తర్వాత ఏ లైన్ అని చెప్పడానికి లైన్ నెంబర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. సో స్కూల్ చిల్డ్రన్ కోసం డిజైన్ చేసిన లాంగ్వేజ్, వాళ్ళకి ఏ లైన్లో తప్పు అని అడిగితే 40th లైన్లో మిస్టేక్, 20th లైన్ మిస్టేక్ అని మనకు చెప్పడానికి లైన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు. కంపైలర్కి బేసిక్కి అదే లైన్ నెంబర్స్, చిన్నపిల్లలకి అదే లైన్ నెంబర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. అదే నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకునే C++ జావాలో అసలు లైన్ నెంబర్స్ ఉండవు, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ బిహేవియర్ తెలుసుకుంటే చాలు. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నా. ప్రింట్ అని రాసా. ఇందాకట్లాగా ఇక్కడ మిస్టేక్ అట్లాగే చేద్దాం. 2 = x. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇద్దరు చూడండి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎవరు? ఉషా. నువ్వు చెప్పమ్మా. లైన్ బై లైన్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పమని నాకు కొన్ని రోజులు మీరు ఫస్ట్ లైన్ ఏం జరుగుతుంది, సెకండ్ లైన్ జరుగుతుంది చెప్పండి. జస్ట్ లైక్ ట్రైనర్, మీరే లెక్చరర్ అయితే ఫ్యూచర్ లో ఎట్లా చెప్తారు స్టూడెంట్స్. ఓకే సార్. ఫస్ట్ లైన్ హలో ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్. అందుకే ఏం చెప్పాలంటే నో ఎర్రర్, నో సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఫస్ట్ హలో ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ 20 లైన్ నెంబర్, నో సింటాక్స్ ఎర్రర్, హై ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అవుతుందా? ఒకసారి జాగ్రత్త చూడు, నేను ఎర్రర్ టైప్ చేశా, కావాలని ఎర్రర్ ఇచ్చా. PRIMT ఉంది అంటే ఎర్రర్ వస్తుందా? గెస్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చాక నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు, అక్కడే ఆగిపోతుంది. అవునా? అక్కడ ఆగిపోతుంది. సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. చూద్దాం. రన్. చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ కరెక్ట్ కాదు, హలో ప్రింట్ అయ్యి సింటాక్స్ ఎర్రర్ 20 అని వచ్చి ఆ లైన్ చూపిస్తూ, ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఎర్రర్ ఇప్పుడు కర్సర్ అక్కడికి వచ్చింది డబల్ కోట్స్ దగ్గర, కానీ యాక్చువల్గా మనకు తెలుసు ముందు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది. అట్లాగే లైన్ లో ఉండు. ఇప్పుడు దీన్ని కరెక్ట్ చేశాను నేను, దీన్ని కరెక్ట్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు గ్యారంటీ మిగతా లైన్స్ కూడా వస్తాయని అర్థమా? కాదు. మేబీ దాని తర్వాత లైన్ లో ఎర్రర్ ఇప్పుడు చెప్తుంది. ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తే అక్కడ ఆగిపోతుంది. రైట్. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు లిస్ట్ చెప్పు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ కరెక్ట్, సెకండ్ లైన్ కరెక్ట్, ఇప్పుడు థర్డ్ లైన్. అంటే ఓకే, రైట్. ఇందాక మిస్టేక్. At a time it will show you one error, that is okay. మైక్ ఆఫ్ చేసుకో, డిస్టర్బెన్స్ బాగానే వస్తుంది కదా మీ దగ్గర. ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చూడండి, మైక్ ఆఫ్ చేసుకో, పర్లేదు, అది సౌండ్ బాగానే డిస్టర్బెన్స్ గానే ఉంది. ఉషా, ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ చూడండి, మీరు 4 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అందులో 4 లైన్స్ మిస్టేక్ అనుకోండి, గెస్ చేయండి ఒకసారి. నేను మిస్టేక్స్ రాస్తే ఏముంది, ప్రాబ్లం కాదు. 4 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే 4 లైన్స్ మిస్టేక్ రాశారు, మీకు ఫస్ట్ లైన్ ఎర్రర్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. రైట్, రన్ చేయగానే
ఒకరే ఎర్రర్, దీన్ని కరెక్ట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందని ఫీల్ అయ్యి ఆ ఎర్రర్ కరెక్ట్ చేస్తారు. మళ్ళీ రన్ చేస్తే సెకండ్ లైన్ ఎర్రర్ అంటుంది. ఓకే, ఇంకొకటే చూపిస్తుండే, అంటే ఎట్ ఏ టైమ్ ఇట్ విల్ షో యూ వన్ ఎర్రర్. మొత్తం మీ మిస్టేక్స్ అని ఒకసారి చెప్పదు హెడ్ మాస్టర్ హెచ్ఓడి లాగా, రైట్? ఒక్కొక్క తప్పు ఒక్కొక్కసారి చెప్తుంటుంది, మీ ఫ్రెండ్ లాగా లేదా మీ పేరెంట్ లాగా. దట్ విల్ బి ఎంకరేజింగ్ టు గో త్రూ ద ఎర్రర్స్, గెట్ కరెక్టెడ్ ద ఎర్రర్స్, రైట్? తర్వాత థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. రెండు కరెక్ట్ చేసాం కదా, ఇది ఒకటే కదా అనే ఒక ఫీలింగ్లోకి వచ్చి థర్డ్ లైన్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తాం. మళ్ళీ రన్ చేస్తే లాస్ట్ లైన్ ఎర్రర్ అంటుంది. సో సగం ఆన్సర్ వచ్చేసింది, ఇంకొకటే లైన్ కదా అని దాన్ని కూడా మీరు కరెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ విల్ ఎంకరేజ్ యూ బై ఇండివేటింగ్ one error at a time. Remember, one error at a time. So interpreter based language, don't fall under the impression of basic. Any interpreter based softwares, మీ ఎంఎస్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ అన్ని ఇంటర్ప్రిటర్సే. మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే అవన్నీ ఇంటర్ప్రిటర్స్తో డిజైన్ చేశారు. అవన్నీ ఇంటర్ప్రిటర్సే. మీకు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఎర్రర్ చూపిస్తాయి. అంటే అందులో మీరు మిస్టేక్స్ చేయరు. సపోజ్ మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చినా, డ్రైవ్ నేటర్ తప్పించినా ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తుంటుంది, కాంట్ బి సేవ్డ్ అని. అట్లా మీకు వన్ ఎర్రర్ ఎట్ ఏ టైం చూపించేవన్నీ కూడా ప్యాకేజెస్, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ అన్నీ అట్లాంటివే. వేరాజ్ C++, జావా చాలా డేంజరస్. ఒక్కసారి కంపైల్ చేయగానే మొత్తం 4 ఎర్రర్లు అని చూపిస్తుంది. అంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను Cలో రాస్తే 4 లైన్లలో ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ చేస్తే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, సింటాక్స్ ఎర్రర్, డబల్ కోడ్స్ తప్పు రాయడము రాస్తే మీకు ఒకటేసారి 4 ఎర్రర్లు అని చెప్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 ఎర్రర్లా అని చెప్పి సిస్టమ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఫర్ ఇరిటేటింగ్ ద బిగినర్. అది బిగినర్స్కి ఇరిటేషన్. జనరల్గా ఒకసారి ప్రోగ్రామింగ్ ఎడిక్ట్ అయ్యి అరే 4 మిస్టేక్సా అని చెప్పి 4 కరెక్ట్ చేసేస్తాం. బట్ బిగినర్స్కి C++, జావాలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ విల్ షో సో మెనీ ఎర్రర్స్. ఇంకా జావా ఎందుకు డేంజరస్ అంటే మీకు 4 ఎర్రర్స్ ఉంటే అది 20 ఎర్రర్స్ కింద చూపిస్తుంటుంది. కాన్సెప్ట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఇది లేదు కాబట్టి అది లేదు, అది లేదు కాబట్టి ఇది లేదు అంటూ మీరు 4 లైన్లు రాస్తే మీకు 40 ఎర్రర్లు వస్తాయి. కాబట్టి అవి కొద్దిగా ఇరిటేటింగ్ ఉంటాయి బిగినర్స్కి. దే ఆర్ నాట్ ఎంకరేజ్డ్. బట్ బేసిక్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్. వై? ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ వన్ ఎర్రర్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రాంలో 4 మిస్టేక్లు ఉన్నా అది ఒకటే మిస్టేక్ కింద చూపిస్తుంది, ఫస్ట్ మిస్టేక్ని, తర్వాత సెకండ్ మిస్టేక్ని. అంటే లైన్ బై లైన్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ అండ్ ఇట్ విల్ షో one error at a time. That is the easiest adaptation of interpretation softwares. అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ట్రాన్స్లేషన్స్ యొక్క అడాప్టేషన్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేయడం తగ్గించారు. ఒక బేసిక్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం స్టిల్ ఇట్ వాజ్ దేర్. ఇప్పుడు ఇందాక నేను వెతికాను, ఒక వెర్షన్ అయితే దొరుకుతుంది మీకు. ఈ వెర్షన్ నేను చాలా రోజు నుంచి ప్రిజర్వ్ చేశాను. లేటెస్ట్ వెర్షన్ కింద ఎప్పుడో ఒకసారి నాకు దొరికింది కన్వర్షన్లో. మళ్ళీ దొరకట్లేదు. ఒక్క వెబ్సైట్లోనే పెడతారు మీకు పీసీ బేసిక్ అనేది. నా దగ్గర చాలా ఓల్డ్ వెర్షన్ ఉంది. నా దగ్గర ఉన్నది పీసీ బేసిక్ కాదు, GW బేసిక్, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది, ఒకప్పటిది 1975 టైంకి. సరే, మీకు లేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీన్ని విండోస్ కోసం కన్వర్ట్ చేసి పెట్టారు కాబట్టి మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఒకప్పుడు మాకు విండోస్ మీద వర్క్ అయ్యేది కాదు ఈ బేసిక్, డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అయ్యేది. చాలా రోజులు నేను యూజ్ చేయలే ఇది. అంటే బోర్డు మీద చెప్పేవాడిని స్టూడెంట్స్, కానీ ప్రాక్టికల్ చూపించలేకపోయాను. రీసెంట్గా ఒక 10-15 ఇయర్స్ నుంచి దీన్ని కన్వర్ట్ చేశారు, యూజ్ఫుల్ ఫర్ విండోస్ 10. సో విండోస్ 10 కానీ విండోస్ 7లో కానీ ఇది వర్క్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చూపించాను, ఒకసారి లాస్ట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి చూస్తాను. వర్క్ అయితే మీరు అదే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, రైట్? ఇది వర్క్ ఇన్ మ్యాక్. ఏది మ్యాక్లో వర్క్ అవ్వదా? మ్యాక్లో కూడా వర్క్ అవుతుందమ్మా, అట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మ్యాకా, యాపిల్ మ్యాకా? అవును. అంటే మీకు కాపీ చేసి వర్క్ అవ్వు కదా, పెన్ డ్రైవ్ నుంచి కాపీ చేసిన వర్క్ అవ్వు, కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావు వర్క్ అవుతాయి. నాకు తెలిసి ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ పీసీ మ్యాక్ ఆల్సో. వర్క్ అవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఒక 10 డేసే చేస్తాం. ఇది నేను చూపిస్తుంటా, కానీ బాగుంటుంది, వర్క్ అయితేనే బాగుంటుంది. నాకు తెలిసి వర్క్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం, డౌన్లోడ్ చేసుకో. ఓకే సార్. అది విండోస్ కోసం కన్వర్షన్ అని ఉంటుంది. మేబీ వర్క్ కాకపోతే ఇంకొక వెర్షన్ ఏదైనా వెతుకు ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ అ ఫేమస్ లాంగ్వేజ్ ఆన్ దోస్ డేస్. స్కూల్ చిల్డ్రన్ అందరికీ యూజ్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 60 సాఫ్ట్వేర్ వెండర్స్ తయారు చేశారు ఈ బేసిక్ని. అంటే మోటరోలా, బేసిక్ ఫర్ మోటరోలా, బేసిక్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్, బేసిక్ ఫర్ ఐబిఎం వాడిది కూడా ఉంటుంది ఈ బేసిక్ అనే సాఫ్ట్వేర్. కోడింగ్ అంతా సేమే, బట్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్లో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. డెఫినెట్గా మ్యాక్ కూడా ఉంటుంది. యాపిల్ మ్యాక్ మొట్టమొదటి యూజ్ చేసింది బేసిక్. అసలు స్టీవ్ జాబ్స్ యూజ్డ్ బేసిక్ ఫర్ డిజైనింగ్ హిజ్ కంప్యూటర్, కాబట్టి మీకు ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. నేను చెక్ చేస్తా ఒకసారి, రైట్? సో నౌ ఐల్ గో ఫర్ ద న్యూ ప్రోగ్రామ్. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పండి.
let a equal okay, let a equal to 10 అనుకుందాం. 20 print hello 30 bye. ఇప్పుడు దీన్ని అవుట్పుట్ చెప్పమంటే ఎంటర్ కొట్టకుండా అంటే ప్రాక్టికల్ చేయకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ పేపర్ మీద రాస్తే మనం గుర్తుపట్టగలిగితే ఎర్రర్స్ ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ లైన్ ఎర్రర్ అనిపిస్తుంది నాకు. వై? బికాజ్ ఇట్ వాజ్ 1 బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ 0. అది 0 కాదు, హలోలో ఓ లాగానే ఉంది చూసారా, నేను 0 బదులు ఓ కొట్టా, అది ఎర్రర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ హలో డబల్ కోయిడ్స్ బిగిన్ చేయలేదు, ఎండ్ చేసా అంటే అది కూడా ఎర్రర్. థర్డ్ లైన్లో 2 ఎన్లు యూజ్ చేస్తా, PRINNT అంటే అది కూడా ఎర్రర్. సరిగ్గా డబల్ కోయిడ్స్ బిగిన్ చేసి ఎండ్ చేయలేదు, ఇది ఎక్సెప్షన్. బేసిక్ మిమ్మల్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తుంది డబల్ కోయిడ్స్ ఎండ్ చేయకపోయినా. ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్క్యూజ్ చేయదు. సో మీరు డబల్ కోయిడ్స్ మస్ట్ బి ఇన్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. లాస్ట్ లైన్ ప్రింట్ ఒకటే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, బట్ లాస్ట్ లైన్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఇది ఫస్ట్ 3 లైన్స్ని క్రాస్ చేసి రావాలి కదా, ట్రావెల్ చేసి. బికాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిగిన్స్ త్రూ ఫస్ట్ లైన్ టు లాస్ట్ లైన్, లీస్ట్ లైన్ నెంబర్ టు మ్యాక్సిమం లైన్ నెంబర్. సో లైన్ నెంబర్ 10 ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అక్కడ దానికి ఎర్రర్ కనిపిస్తే ఒక ఎర్రర్ అంటుంది. ఆ ఎర్రర్ కరెక్ట్ చేసాక రెండో ఎర్రర్, అది కరెక్ట్ చేసాక మూడోది రావాలి. బట్ వస్తుందా రాదో ఒకసారి చెక్ చేయాలి. రైట్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఇన్ 10. చూడండి, ఆ 1 పక్కన ఆ 0 ఉండాలని కూడా అది సజెషన్ ఇస్తుంది. మనం ఓ రాస్తే అది 0 ఇవ్వాలని సజెషన్ ఇస్తుంది కదా. సో దాన్ని 10 చేసి ఎంటర్ కొడదాం. ఇప్పుడు చూద్దాం లిస్ట్. ఓకే చూడండి, నేను టైప్ చేసిన ఫస్ట్ లైన్లో 0 బదులు ఓ టైప్ చేసా. ఇప్పుడు 0 రాసినప్పుడు మీకు ఆ డాట్ కనిపిస్తుంది, సున్నాల మధ్యలో డాట్ పెడతాం కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్లో ఏమైనా మిస్టేక్ కనిపిస్తుందా? కనిపించాలి జనరల్గా. డబల్ కోయిడ్స్ లేకపోతే అది ఎర్రరా కాదా అనేది చూద్దాం. రన్. సి సెకండ్ లైన్ ఎర్రర్ చెప్పాలా మీకు, చూసారా? ఎర్రర్ ఇన్ 30 అంది. ఎందుకని? ప్రింట్ 2 రాసాం కాబట్టి. కానీ ఫస్ట్ 2 లైన్స్ కరెక్టే అనిపించి ఫస్ట్ 2 లైన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. సో ఫస్ట్ లైన్ A = 10 స్టోర్ అయింది, ప్రింట్ కావట్లేదు. ప్రింట్ హలో అన్నప్పుడు 0 వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే మీకు మొన్న చెప్పా, మీరు హలోని స్ట్రింగ్ కింద రాస్తే అది వేరియబుల్ అనుకుంది. హలో అనే వేరియబుల్ మీరు ఏ వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి 0 స్టోర్ అయింది. ఎందుకు అనుకుందంటే మీరు డబల్ కోయిడ్స్తో బిగిన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది స్ట్రింగ్ కాదు, ఇది మీరు స్టోర్ చేయాలనుకున్న ఏదో వేరియబుల్ అనుకుంది. ఏ లాంటి ఒక వేరియబుల్ హలో అనుకుంది. సో 0 స్టోర్ చేసింది. 0 స్టోర్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ చేసింది. థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్ చెప్తుంది, ఫోర్త్ లైన్ కరెక్ట్ కానీ ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు. సో ఇప్పుడు దీన్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఎన్ తీసేసి ఎంటర్ కూడా. సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. థర్డ్ లైన్ కరెక్ట్ చేసాం కాబట్టి థర్డ్ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ థర్డ్ లైన్లో డబల్ కోడ్స్ ఎండ్ చేయకపోతే ఎర్రర్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో, కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ కాదు, ఇట్ విల్ ఎక్స్క్యూజ్. ఫోర్త్ లైన్ కరెక్ట్. సి ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అడగండి, నేను చెప్తా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆ డబల్ కోడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా. రైట్, చూడండి. సరే ప్రోగ్రామ్ నుంచి వదిలేస్తే లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు 3 అన్నాం. ఓకే అంది, అంటే మెమరీలో 3 స్టోర్ అయింది. నౌ వెన్ ఐ ఆస్క్ ప్రింట్ ఏ, 3 ప్రింట్ అయింది. సపోజ్ నేను ప్రింట్ జెడ్ అని అనుకోండి, ఎంత ఆన్సర్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఇది ఎర్రర్. అసలు జెడ్ అనే దానిలో మీరు వాల్యూనే ఇవ్వకుండా జెడ్లో ఏముందో ప్రింట్ చేయమని ఎట్లా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు అనేది కంపైలర్స్ యొక్క ప్రాబ్లం. అవునా? మీరు ఇవ్వని వేరియబుల్, మీరు యూజ్ చేయని వాల్యూ, మీరు స్టోర్ చేయని వాల్యూ జెడ్లో ఏమి స్టోర్ చేయకుండా జెడ్లో ఏముందో ప్రింట్ చేయమని ఎట్లా అడుగుతారు అనేది ప్రాబ్లం. బట్ బేసిక్, మీరు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని మీరు ఇవ్వకపోయినా సరే, మీరు ఇవ్వలేదనేది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ లేదు. సిలో జావాలో ఇంట్ ఏ ఇంట్ జెడ్ అని ఇవ్వాలి, చెప్పాలి దానికి ముందు, ఇదిగో ఇంటైర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనే ఒక ప్రాబ్లమే లేదు కాబట్టి మీరు ఏ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చినా
దానిలో మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది లేదా జీరో స్టోర్ అవుతుంది. సింపుల్. మీరు ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చినా జీరో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా మెమరీలో. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? 0. సి. సార్ ఇప్పుడు నేను హాయ్ అని ఇస్తా, మీరు హాయ్ అని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కానీ దాని దృష్టిలో జెడ్ అనేది ఎట్లా అయితే ఒక వేరియబుల్ లెటరో హెచ్ఏఐ కూడా అట్లాగే ఒక వేరియబుల్. మీరు ఎప్పుడు కంపైలర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించాలి. మీరే సి అయితే ఏం చేస్తారు, మీరే సి ప్లస్ అయితే ఏం చేస్తారు, మీరే జావా అయితే ఏం చేస్తారో ఆలోచించాలి. సో మీ థింకింగ్ అట్లా ఉండాలి. అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ 1-to-1 చెప్పడంలో ఉద్దేశం, పర్పస్ అదే. ఆఫ్లైన్లో నేను 15 మెంబర్స్ని ఫుల్ స్టాక్ తీసుకుని డైలీ 4 hours ఎందుకు ట్రైన్ చేస్తానంటే వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటా కంటిన్యూస్గా. వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మూడ్లో ఉంటారు, ఏదో ఒక మూడ్లో ఎవరో ఒకరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. సో ప్రింట్ జెడ్ 0 వచ్చినట్టు జెడ్లో మనం ఏమి ఇవ్వలేదు సార్, 0. సో ఎవరీ ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఆర్ న్యూ వేరియబుల్ ఈజ్ 0. నౌ ప్రింట్ హాయ్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? చాలామంది హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంటారు. సి హాయ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అది స్ట్రింగ్, అంటే ఆల్ఫాబెట్స్తో కన్సిస్ట్ అయింది స్ట్రింగ్ అంటాం. డబల్ కోడ్స్ ఉండాలి, లేదు డబుల్ కోడ్స్ లేకపోతే అది వేరియబుల్ అనుకుంటుంది. హెచ్ఏఐ ఒక వేరియబుల్, ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 0. చెక్. నౌ మీకు హాయ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే మీరు ఇట్లా ఇవ్వాలి. క్లియర్? నౌ టెస్ట్ చేయాల్సింది ఇదే. డబల్ కోడ్స్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ఫ్యాకల్టీ. మనం ల్యాబ్లో చేయాల్సింది ఏంటంటే డే 1 ఎప్పుడైతే మీరు కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంటారో మీ లైఫ్లో, మేబీ 10 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్, మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే క్రాస్ చెకింగ్. అంటే లెక్చరర్ తప్పు చెప్తున్నారా అనే అనుమానంతో చూడాలి. చూడరు, లెక్చరర్ని అనుమానంతో చూడరు, టెక్స్ట్ బుక్ని చూడరు, ఆధార్ని చూడరు. అందరూ చాలా సిన్సియర్గా ఉన్నారని ఫీల్ అవుతుంటాం మనం. బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ చెక్ ప్రాక్టికల్లీ. ఇఫ్ ఐ సాటిస్ఫై దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ బిలీవ్ అండ్ ఐ విల్ సే. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఫస్ట్ డే ప్రాక్టికల్ ఇదే చేసా. ఇట్లా ఇచ్చి అక్కడ డబల్ కోడ్స్ ఎండ్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుందా అనేది నా డౌట్, మై డే 1 డౌట్ వెన్ ఐ బిగాన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఎర్రర్ రాలేదు. ఐ వండర్, ఓకే డబల్ కోడ్స్ పెట్టమన్నారు సార్, ఇది పెట్టకపోయినా వచ్చింది కదా అని మా సార్కి చెప్తే అవునా అన్నాడు. అట్లా ఉంటుంది. ఆయన ప్రాక్టికల్ చేయకుండా క్లాస్కి వస్తాడు, మన డౌట్లు అడిగితే తెల్లమో వేస్తాడు. ఫస్ట్ థింగ్ అది. ఆ అనుమానం రానప్పుడు అతను ఫ్యాకల్టీ అయినా ఐఐటి అయినా ఎంత జీనియస్ అయినా వేస్ట్. ఫస్ట్ ఆ నెగటివ్ థింకింగ్, డౌట్స్ రావాలి. డౌట్స్కి ప్రాక్టికల్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. మీరు ప్రపంచంలో ఎవరిని అడిగినా అన్ని డౌట్స్ ఆన్సర్స్ చెప్పలేకపోవచ్చు. ఇన్స్టెంట్గా వాళ్ళకి ఆ డౌట్ రాకపోతే దే కాంట్ ఆన్సర్. బట్ ఐ విల్ ఆన్సర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డౌట్ బికాస్ I have done so many practicals, so many variations, so many doubts. చాలా నెగటివ్గా నేను థింక్ చేసేవాడిని. నాకు ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది. ప్రింట్ ఓకే, ఈ ఫస్ట్ కొటేషన్ ఇవ్వకుండా వెనకాల కొటేషన్ ఇస్తే కూడా రావాలి కదా. సి 2 డబల్ కోడ్స్ మధ్య హాయ్ రాస్తే వచ్చిందని మా సార్ చెప్పినప్పుడు ఒక డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చి ఇంకొకటి ఇవ్వకపోతే రాకూడదు కదా అని ట్రై చేస్తే వచ్చింది. ఓకే, నేను కొత్త విషయం తెలుసుకున్నాను, మా ఫ్యాకల్టీకి చెప్పాను, ఆయన కూడా కొత్తగా తెలుసుకున్నాడు, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. మరి ముందు ఇవ్వకుండా వెనకాల ఇస్తే కూడా రావాలి కదా అన్నప్పుడు ఎర్రర్ రావాలి కదా, లేదా హాయ్ రావాలి కదా. ఇది 0 ఎందుకు వచ్చింది అంటే మళ్ళీ ఇంకో డౌట్. ఓకే, ఇది హాయ్ వేరియబుల్ అనుకుంటుంది, అంటే వేరియబుల్లో డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదని అర్థమైంది. ఇది క్లియర్. ఇది దీన్ని రీసెర్చ్ అంటాం, రైట్? ఆ ప్రింట్ని కూడా అట్లాగే చేసేవాడిని నేను. పిఆర్ రాసి ఐఐఎన్ రాసి క్యాపిటల్, అవునా, ఇట్లా ఇచ్చేవాడిని. వచ్చింది PRINT వచ్చింది. చూడండి, ప్రాక్టికల్ అట్లా చేయాలి. చాలా వెరైటీగా చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నామో అన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నట్టే ఇండైరెక్ట్గా ఆ స్టేట్మెంట్ని. సింటాక్స్ అర్థమైపోతుంది. ఓకే ఐ విల్ స్టాప్. ఇప్పుడు మనకి 2 స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయాయి. లేదు, నేను కంటిన్యూ చేస్తా ఇంకొక 15 minutes. ఐ మీన్ టు సే, మీకు నిన్న మొన్న చెప్పిన దానిలోనే మళ్ళీ కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ కనిపించాయి. చూసారా, చేస్తూ ఉంటే అట్లా కొత్త పాయింట్స్ కనిపిస్తుంది. సో ప్రింట్ లెట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయాయి. ఐ విల్ గో విత్ ద గో టు. సి హియర్, దీన్ని ఏమంటామంటే కంట్రోల్ జంప్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. కంట్రోల్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ నేను చూపించిన ఆరోనే కంట్రోల్ అంటాం. సో ఫస్ట్ ఏ లైన్ నెంబర్కి వస్తుంది బేసిక్ అంటున్నాం. ఈ బేసిక్ లైన్ నెంబర్ రావడం అనకూడదు. బేసిక్ యొక్క కంట్రోల్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యొక్క బ్రెయిన్ ఏ లైన్ చూస్తుంది? ఫస్ట్ లీస్ట్ లైన్ నెంబర్.
10 అనే కాదు, అక్కడ 1 రాస్తే 1, 0 రాస్తే 0. సో 0. సరే ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి. సరే ఈ లైన్ నెంబర్స్ 10, 20, 30 రాస్తారు. ఎంతవరకు రాయచ్చు అంటే ఎంతైనా రాయచ్చు, నీ ఇష్టం అన్నాడు. అవునా, సరే అయితే ఓకే అని ఇట్లా రాశారు. హాయ్ సార్ రాశారు. వస్తుందా చెప్పండి? ఎర్రర్. ఎందుకంటే వాడు చెప్తాడు ఎర్రర్ కదా, ఎర్రర్. 0 to 65529 అని చెప్పాడు వాడు, అంటే ఎర్రరే కదా. కానీ ఫస్ట్ మనం నమ్మకూడదు, ప్రాక్టికల్ చేయాలి. సి కరెక్ట్, ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి వాడు చెప్పింది కరెక్ట్. సో -1 ఇవ్వకూడదు. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం లైన్ నెంబర్ 65,539 ఎంత అన్నాడు? ఒక్క నిమిషం, చాలా మైండ్లో లేదు నాకు. 65,539. ఇది 529 అని నాకు ఒక డౌట్. చూద్దాం, నేనే తప్పు చెప్పినట్టు అమ్మాయి తప్పు టైప్ చేసిన. 65540 సంథింగ్ ప్రింట్ హాయ్ అందాం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? మళ్ళీ టైప్ చేయడం అక్కడ తీసుకెళ్ళి దీన్ని 39 చేద్దాం. వచ్చింది రావట్లేదు ఇట్లా, రాలా, సారీ. 65539 ప్రింట్ హాయ్ ఎర్రర్, రైట్. ఎందుకు అనుమానం వచ్చింది? 65539 కాదు, నాకు తెలుసు అది 29. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇట్లాగే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రింట్ చేసడం అనుమానంతో టెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను టైప్ చేసింది తప్పేమో అనుమానంతో మీరు టైప్ చేయాలి. నేను ఆ అమ్మాయి టైప్ చేసి నాకే డౌట్ వచ్చింది. సరే 655 వేరే నెంబర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. నాకు డౌట్ ఏంటంటే అది 29 39 ఒక డౌట్ వచ్చింది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినప్పుడు 29 చెప్పుకుంటా అమ్మాయికి మేబీ. సో 38 ఇద్దాం, డౌట్ ఏముంది? 69938 ఒక లైన్కి ఇద్దాం. అన్ని లైన్ల ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఆ లైన్ నెంబర్ ఎలా చేయదు అనేది తెలుసుకుంటే చాలు. మనం 23 రాసిద్దాం, మళ్ళీ డబల్ క్వెట్స్ ఎందుకు? ఎర్రర్. సో మై డౌట్ ఈస్ కరెక్ట్, ఇట్ షుడ్ బి 65529. సారీ 29 ప్రింట్ క్లియర్. ఎర్రర్ రాలేదు మనకి, ఎంటర్ కొట్టగానే తీసుకుంది. సో రన్ 6 అని ప్రింట్ అయింది. క్లియర్. నేను ఇట్లాంటి కరెక్షన్స్ చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ నాకు టైం ఉండదు. ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్టు, అంజలి చెప్పినట్టు. సో పంపించేసా, ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మీకు మిస్టేక్స్ వస్తే నేను మళ్ళీ కరెక్ట్ చేస్తాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ ఏ కరెక్షన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. మీరు గుర్తుపెట్టుకున్న దానిలో కరెక్షన్ చేయడం చాలా కష్టం, అందుకే జస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ కరెక్షన్ చేయాలి. సో ప్రాక్టికల్గా చేస్తే గుర్తుంటుంది. చూడండి ఒకసారి ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ చేసాం మనం. అంటే 38 ఇస్తే ఎర్రర్ వచ్చింది, 29 ఇస్తే రాలేదు అనేది మైండ్లో ఫిక్స్ అవుతుంది. అందుకే కదా చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలు గుర్తుంటాయి, కానీ జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ చదివిన టెక్స్ట్ బుక్ సబ్జెక్టు గుర్తుండదు. ఏ స్టూడెంట్కైనా అది టాస్కే. ఫస్ట్ ఇయర్ చదివింది ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత ఏం గుర్తుంటుంది? ఫైనల్ ఇయర్లో నిన్న రాసిన పేపరే వాళ్ళకి గుర్తుండదు. బట్ సినిమాలు ఎందుకు గుర్తుకుంటాయి అంటే వాట్ యు సీ విల్ స్టోర్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ ద మెమరీ. అది హ్యూమన్ సైకాలజీ. సో కంప్యూటర్స్ కూడా అంతే, మనం ఏదైతే చూస్తామో అది బాగా గుర్తుంటుంది. నేను యాక్చువల్గా మూవీస్ బాగా చూస్తాను. నా మెంటాలిటీకి ఇది ఎందుకు సెట్ అయిందంటే ప్రతిదీ చేసి చూసుకుంటుంటా, స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటా ప్రతిదీ. వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ అ డౌట్, వాట్ ఎవర్ ఐ రెడ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, వాట్ ఎవర్ ద రూల్ ఐ లిజన్, ఐ ట్రస్ట్, ఐ బిలీవ్, నేను స్క్రీన్ మీద టైప్ చేసి చూసుకుంటా మానిటర్ మీద, అది గుర్తుండిపోతుంది నాకు పర్మనెంట్. సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ వాజ్ 65529. క్లియర్. అంటే ఒకసారి చూడండి, మనం ఒక లైన్కి 0తో స్టార్ట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ లైన్కి 1 2 3 అట్లా ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు అంటే 65,530 ఇంక్లూడింగ్ 0 ఇంక్లూడింగ్ 29, మొత్తం 65,530 లైన్స్ ఐ కెన్ రైట్ ఇన్ అ ప్రోగ్రామ్. అంటే అంతకన్నా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాయవలసి వస్తే నో లైన్ నెంబర్ సపోర్ట్స్ బియాండ్ దిస్ నెంబర్. కాబట్టి 65,530 లైన్లలో రాయగలిగే సాఫ్ట్వేర్లు మాత్రమే ఆ రోజుల్లో రాసేవాళ్ళు. క్లియర్. బట్ ఈ రోజుల్లో రాసే సాఫ్ట్వేర్ కోడ్స్ చాలా ఉంటాయి. మినిమమే 1 lakh కోడ్స్ ఉంటాయి. మినిమం 1 lakh కోడ్స్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామర్ రాస్తుంటాడు విత్ ఇన్ 6 months స్పాన్లో. కొంతమంది ప్రోగ్రామర్స్ టీమ్ కలిపితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ బ్యాంకింగ్ అండ్ హోటల్ విల్ బి డన్. కాబట్టి బేసిక్ లాంగ్వేజ్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేయకూడదు. ఇక స్టూడెంట్గా మనం బిగినర్గా మనం రాసే ప్రోగ్రామ్స్ మ్యాక్సిమం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఒక 40 లైన్స్ వస్తాయి, లేదా 100 లైన్స్లో ఒక చిన్న మినీ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు.
కానీ అంత పెద్ద అన్ని లైన్స్ మనం కూడా యూజ్ చేయం కాబట్టి మనకు చాలా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినట్టే. సో మీరు లైన్ నెంబర్స్ చక్కగా పాజిటివ్ ఇంటైర్సే ఉండాలి. ఇంటైర్స్ ఓన్లీ అనే బదులు పాజిటివ్ అందామా? ఇట్లా చదువుతుంటే డౌట్స్ వస్తుంటాయి. పాజిటివ్ ఇంటైర్స్ అన్నాం కాబట్టి 0 తర్వాత ఇవ్వాలి, మైనస్లో ఉండవు, పాజిటివ్ ఇంటైర్స్ అన్నాం. క్లియర్? అర్థమైంది కదా? సో ఓకే, కన్ఫర్మ్ చేసాం మనం. నాకు ఎక్కడ డౌట్ వచ్చే మీకు చేసి చూపించాం. రైట్ నౌ లైన్ నెంబర్ 10 ప్రింట్ హాయ్. లైన్ నెంబర్ 40 ప్రింట్ 23. లైన్ నెంబర్ 30 ప్రింట్ 40. లైన్ నెంబర్ 38 ప్రింట్ 2+3. దీని ఆన్సర్ చెప్పాలి ఒకసారి. ఎవరు? ఉషా, నువ్వు చెప్పమ్మా ఒకసారి దీని ఆన్సర్. ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ రైట్. నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? హాయ్ సార్ ఫస్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ 30 సార్. 30th లైన్ 40. ప్రింట్ 40. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు? రైట్. నెక్స్ట్ 38th లైన్ ప్రింట్ 5. ఓకే. నెక్స్ట్ 40th లైన్ 23. ఓకే ఫైన్. ఓకే, మైక్ ఆఫ్ చేసి. అంజలి కరెక్టేనా? అంజలి, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? రైట్. కరెక్ట్. ఇక్కడ నేను ఇట్లా ఎందుకు అడుగుతుంటా అంటే సిస్టమ్ మీద చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు లిస్ట్ అనగానే అది ఆర్డర్లో సెట్ చేసుకుంటుంది. అది సెట్ చేసుకుంటుంది 10, 30, 38, 40. అది సెట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీ. ఫస్ట్ మనం మైండ్లో సెట్ చేసుకోవాలి. అంటే మన అబ్జర్వేషన్ దాని కంట్రోల్ ఏ ఆర్డర్లో వెళ్తుందో మనం చెక్ చేస్తే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో ఇది బోర్డు మీద రాసి నేను స్టూడెంట్స్ని అవుట్పుట్ అడుగుతుంటా. చాలామంది అంత కాన్సన్ట్రేషన్ లేని వాళ్ళు సడన్గా ఇట్లా చూస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎంతసేపు రైట్ సైడే చూస్తుంటారు. చూడండి, ప్రింట్ హాయ్, ప్రింట్ 23 చూసి ఆన్సర్ చెప్తారు హాయ్ 23, 45. మరి లెఫ్ట్ సైడ్ లైన్ నెంబర్లు ఎవరు చూస్తారు? అదే కదా బేసిక్ ఫాలో అయ్యేది. క్లియర్? సో యూ థింక్ లైక్ బేసిక్, యూ థింక్ లైక్ కంప్యూటర్. రైట్ నౌ సీ హౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. నౌ ద కంట్రోల్ అంటే ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయవలసిన వ్యూ ఉందో దాని బ్రెయిన్ అనుకోండి, దాని ఐస్ అనుకోండి, దాని వ్యూ అనుకోండి. సో ద కంట్రోల్ దాన్ని యారోతో ఇండికేట్ చేస్తాం బోర్డు మీద. నేను ఇప్పుడు మీకు బుక్లో కూడా యారోస్ పెట్టి అమ్మాయిని డ్రా చేయమని చెప్పాను. ద కంట్రోల్ ఫస్ట్ గోస్ టు ద లీస్ట్ లైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్లో అన్నిటికన్నా తక్కువ లైన్ ఏంటో దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. సో లైన్ నెంబర్ 10 is first executed హాయ్. Then it will search for the immediate next line in the ascending order. Then it will go to 30th line. Now 40 print అవుతుంది. Then it will go to 38th line, 5 print అవుతుంది. Then it will go to the last line according to its order, 23 print అవుతుంది. రైట్? చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మీకు హాయ్ 40, 5, 23 రావాలి. అనవసరంగా ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. నిన్న ఆల్రెడీ మొన్న చెప్పాను, ఉషా ఆవిడకి చెప్పాను. అంజలి చెప్పమ్మా, ఏమిటది 67 ఎందుకు వచ్చింది? గెస్. ఓకే చూడు, సంథింగ్ లేదు 2+3 5 వచ్చింది కదా. అవును. దాని తర్వాత 40th లైన్కి వచ్చి 23 కూడా ప్రింట్ అయింది. ఒకసారి లైన్లో ఉండు. అవునా? మనకి లాస్ట్లో 67 అసలు మనం రాయని లైన్ ఒకటి వచ్చేసింది, ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది 67. ఎక్కడ 67 ప్రింట్ చేయమని చెప్పాలా? అవునా? ఇది బేసిక్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. బట్ మీరు C++ జావాలో ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఫస్ట్ దాని మెమరీలో ఏముంది, ఒక్కొక్కసారి ఆ విధంగా జరుగుతుంటుంది. ఏది C++ జావాలో బై మిస్టేక్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇంటెన్షనల్గా జరిగింది. అంటే దాని మెమరీలో ఈ 4 లైన్లు లేదు, ఈ 4 లైన్లు కాక దాని మెమరీలో ఇంకేదో ఉంది అనుకోవాలి.
అంతేగా. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం రాయని రాదు, ఇదేం దయ్యం కాదు, దేవుడు కాదు. అన్లెస్ ఎనీథింగ్ రిటర్న్ బై ప్రోగ్రామర్ నథింగ్ విల్ డిస్ప్లే. వైరస్ కాదు, ఒక వైరస్ వస్తే ఏమవుతుందంటే రాంగ్ వస్తే కానీ ఎక్స్ట్రా రావు. సో ఏం జరిగింది దాని మెమరీలో అనేది అసలు చాలా ఇంపాసిబుల్. సిసిప్లో చేయాలి, అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ మైట్ బి డన్ ఇన్ ద మెమరీ అనేది వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే హియర్ ఇన్ బేసిక్ ఐ విల్ షో వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఈ 4 లైన్లు కాక దాని మైండ్లో ఇంకేదో లైన్ ఉంది దాని మెమరీలో. అది చూడడానికి మనకు ఒక మంచి కమాండ్ ఇచ్చాడు చూడండి, లిస్ట్ కింద లిస్ట్ కమాండ్ ఉందా, నేను మెమరీలో ఏమేమి ఉందో నాకు చూపించాను అర్థం. చూడండి ఒకసారి, చూసారా ఎంత దారుణం జరిగిందంటే ఇందాక ఒక లైన్ రాసాం 65529, అవునా అవునా, అది మెమరీలో అట్లాగే ఉంది. మనం ఎక్కడ న్యూ అన్నాం, మనం ఎక్కడ డిలీట్ చేయలేదు కదా. సో దాని మెమరీ ఎప్పుడు దాన్ని సెట్ చేసుకుంటుంది, అప్డేట్ చేసుకుంటుంటుంది. మనం పొరపాటున ఇప్పుడు మనం రాసిన లైన్సే 4 ఉన్నాయి అనుకున్నాం, కానీ ఇందాక ఒక లైన్ దాని మైండ్లో ఉంది. ఫైన్, నాకు గుర్తుంది, వెనకాల 65529 లైన్ రాశాను కాబట్టి అది ఇది ఆర్డర్లో సార్ట్ అవుతాయి. సో ఇందాక యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఏంటి అడుగుదాం అనుకున్నా. అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్గానే చెప్పారు, బట్ ఏమొచ్చింది అంటే చూడండి ఎక్స్ట్రా 67 వచ్చింది. ఓకే అంజలి, అర్థమైంది కదా. సార్ అంటే దాన్ని మెమరీలో లైన్స్ అట్లా పెట్టుకుని మిగతా లైన్స్ని సెట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మనం 1 2 3 4 5 రాసాం అనుకో, ఆ 1 2 3 4 5 ఈ 10 10 38 40 కూడా యాడ్ అవుతాయి, రైట్. అది ప్రోగ్రామ్ మెమరీలో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మై సజెషన్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ గివ్ న్యూ, క్లియర్, న్యూ అని ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఎట్లా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో ఆర్డర్లో 10 30 38 40, అదే ఆర్డర్లో అది లైన్స్ని సెట్ చేసుకుంది. సో అది దానికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏం లేదు. 40 5 23 67 వచ్చింది. సో అది సెట్ చేసుకుని, అది సెట్ చేసినట్టు మనం సెట్ చేసుకుంటే మన మైండ్లో మనకి దాని మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, రైట్. సో ఏం చేయాలంటే సిఎల్ఎస్ అన్నం కాదు, న్యూ అనాలి, క్లియర్, న్యూ. చూడు ఇప్పుడు న్యూ అంటున్నాం. నౌ లిస్ట్ ఏం లేవు కదా. నౌ ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని లైన్లు రాస్తే అన్ని లైన్లే వస్తాయి. సో అప్పుడప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ మిస్టేక్ వస్తే లిస్ట్ అని చూడండి, ఓకే ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా ఉందంటే ఆ లైన్ తీసేయండి, రైట్. ఎప్పుడు లిస్ట్ అని అవుట్పుట్ చూడండి. ఇప్పుడు లైన్స్ తీసేయాలి. ఇందాక 655 లైన్ తీసేస్తే అయిపోయేది. ఎట్లా తీసేస్తాం, ఇప్పుడు ఒక లైన్ తీసేయాలంటే యూ హ్యావ్ ఎ కమాండ్ డిలీట్ 10, ఓకే 10 లైన్ మాత్రమే పోతుంది. పోయిందా లేదో చూడండి, పోయింది కదా. ఈ లైన్ పోవాలి, డిలీట్ 20, పోయింది. సో డిలీట్ కమాండ్ మీకు నోట్స్లో ఉంటుంది, ఇది జస్ట్ ఒకసారి చదువుకుంటే యూ ఫీల్ ఇంట్రెస్టెడ్. బట్ మీకు అది ఇన్స్టాల్ అయితే, మీ యాపిల్ మ్యాక్లో ఇన్స్టాల్ అయితే బాగానే ఉంటుంది, చూద్దాం. వీటి గురించి ఇంకా నేను కంప్లీట్గా రాయాలా, పంపిస్తా తర్వాత. రన్ లిస్ట్ 2 చాలు, డిలీట్ డిలీట్, ఓకే. సరే ప్రస్తుతానికైతే అవసరం లేదు, ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాను. నా చూడండి ఒకసారి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ప్రింట్ హాయ్ 20, ప్రింట్ హలో 30, go to 40, 40, print by. ఈ గో టు స్టేట్మెంట్ సింటాక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తర్వాత సింటాక్స్ చూడండి నోట్స్లో. ఆల్రెడీ 420 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మీకు కొత్త స్టేట్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, గో టు. ఇది సిలో ఉంది, C++లో ఉంది, జావాలో ఉంది, జాగ్రత్త. జావాలో ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, బట్ ఫ్యూచర్ వెర్షన్స్ ఆఫ్ జావాలో గో టు ఉంటుంది అని వాడు డిక్లేర్ చేశాడు. బట్ C++లో ఉంది. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు లైన్ నెంబర్ 10, హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ 20, హలో ప్రింట్ అవుతుంది. మీకు ప్రింట్ అవుతుంది అని చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా స్పెల్లింగ్స్ చూడాలి. నేను చాలా డేంజరస్గా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటా, చాలామందిని అలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటా, ఓకే రైట్ ఫైన్. నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ 30, గో టు 40. సార్ ఇది కొత్త స్టేట్మెంట్ సార్, బట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, సింపుల్ ఇంగ్లీషే కదా ఇది. మనం
బేసిక్ యొక్క కంట్రోల్కి ఏం చెప్తున్నాం, 30th లైన్కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు 40కి వెళ్ళని చెప్తున్నాం. ఐ మీన్ వీఆర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ టు జంప్ దేర్. నువ్వు 40కి వెళ్ళిపో అని చెప్తున్నాం. సో 40కి వెళ్ళిపోయింది. ఏదేంటి నువ్వు చెప్పకపోయినా వెళ్తుంది. బట్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గో టు. ఇప్పుడు 40th లైన్కి వెళ్ళి బాయ్ బాయ్ వస్తుంది. సీ ద ఆన్సర్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్. గో టు పక్కన ఒక లైన్ నెంబర్ రాస్తే అది అక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పడం నా ఉద్దేశం. రైట్. నౌ లైన్ నెంబర్ 25. Go to 50. ఇప్పుడు ఎవరన్నా దీని ఆన్సర్ చెప్తారా? ఎనీబడి? జస్ట్ ట్రై. ఏం లేదు, మైక్ ఆన్ చేసి లైన్ బై లైన్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, మీకే తెలిసిపోతుంది. ట్రేసింగ్ అంటాం దాన్ని. ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అర్థం చేసుకుంటే ట్రేసింగ్. అన్ని లైన్స్ చూడాల్సిన పని లేదు, బేసిక్ కదా. ఫస్ట్ లైన్ చూసేయండి, హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది. సెకండ్ లైన్ హలో. థర్డ్ లైన్ ఐ మీన్ టు సే 25 ఏమంది అక్కడ? గో టు 50. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాం? 50th లైన్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాం. ఉందా? లేదు. మరి ఎర్రర్ వస్తుందా? ఎనీబడి గెస్? ఉషా గెస్ చేయమ్మా. అంజలి? ఏంటి ఏమైనా కట్ అయిందా నెట్వర్క్? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? అన్ని ఆర్డర్ లోనే ఉన్నట్టున్నాయి కదా సార్. ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. లేదమ్మా, ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. రైట్. ఒకసారి మైక్ ఆన్లో ఉంచుకో. ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 10కి వెళ్ళింది, అవునా? ఓకే. 25 ఏమో గో టు 50 అని ఉంది సార్. బట్ ఇక్కడ 50 ఏం లేదు కదా. కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుందా? అవును సార్. రైట్ రైట్, అంతే. ఇప్పుడు నిన్ను ఫలానా 40లో ప్రింట్ బై బై ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ప్రింట్ యాజ్ యూజువల్లీ. ఆ తర్వాత సంగతి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 25th లైన్ లో ప్రాబ్లం ఉందిగా, 50. అవును సార్. అంటే అక్కడ ఆగిపోతుందిగా. నేను అనేది అది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు 25th లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందంటుందా? 50 లేదు కాబట్టి రైట్ రైట్, అంతే. రైట్ ఉషా. సో ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో అక్కడ ఆగిపోతుంది. బట్ ఎర్రర్ లేని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనకి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బేసిక్ వెన్ కంపేర్ విత్ C++. అక్కడ వరకు కరెక్ట్ కాబట్టి ఆ రెండు వస్తాయి, ఇది ఎవరైనా చెప్తారు. బట్ గో టు స్టేట్మెంట్ మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల. కానీ గో టు 40 అంటే అక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పినప్పుడు, గో టు 50 అన్నప్పుడు 50 లేదు కదా సార్ మరి వెళ్తుందా అంటే దట్ ఈస్ అ డౌట్. మేము మీకు ఒక అడ్రస్ ఇచ్చి అక్కడికి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆ అడ్రస్లో మీరు చూసేది లేనప్పుడు అది మీకు కన్ఫ్యూజనే. ఎప్పుడైతే మీకు కన్ఫ్యూజన్ యూ విల్ స్టాప్. ఇక్కడ కూడా అంతే, బేసిక్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా అంతే. మీరు రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ దానికి అర్థం కానప్పుడు సింటాక్స్ ఎర్రర్ అయితే సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంటుంది. 50th లైన్ లేదు కాబట్టి ఇది ఎర్రర్ అనాలి. మీరు రాసిన లైన్ అక్కడ లేదు అనాలి. అంటే 25th లైన్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. రైట్. హాయ్ హలో 25th లైన్లో ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే చూడండి, అన్డిఫైన్డ్ లైన్ నెంబర్ ఇన్ 25. ఇంత క్లారిటీగా చెప్తుంది కదా, క్లియర్. సో వెన్ ద సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్ విల్ గివ్ దట్ మచ్ క్లారిటీ విత్ ఎర్రర్స్, ద స్టూడెంట్స్ డజంట్ రీడ్ ఎర్రర్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ల్యాబ్లో నేను చూస్తుంటా కదా, 27 years నుంచి చూస్తున్నా. ఎర్రర్ రాగానే అక్కడ ల్యాబ్ ప్రోగ్రాంలు ఉంటారు పాపం, 3-4 తక్కువ శాలరీకి వస్తారని పెడుతుంటాం మేము. ఎందుకంటే 60 మంది స్టూడెంట్స్కి మేము ఆన్సర్ చెప్పలేము కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళని విపరీతంగా వాడేసుకుంటారు. ఏంటి అంటే ఎర్రర్ రాగానే సార్ అంటారు, అతను వస్తాడు, ఎర్రర్ అంటారు, ఏదో చేస్తాడు. వీళ్ళు చదవరు ఎర్రర్స్, వాళ్ళు చదువుతారు. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, వాళ్ళు లెక్చర్లు అయిపోతారు, జాబ్లు వచ్చేస్తాయి. ఎవరి ఎర్రర్ వాళ్ళే చదవాలి. రిమెంబర్, మీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంత మంచిదంటే మీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీ తప్పులు మీకు చెప్తున్నాయి. ఎవరు చెప్పరు మీ తప్పుల్ని ఎత్తి చూపిస్తుంటారు సొసైటీలో. బట్ మీ మిస్టేక్ ఇదని ఎవరు చెప్పరు. అది చెప్పేది ఎవరంటే కేవలం లెక్చరర్సే. ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పరు, ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇష్టం. మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే మీలాగా ఉంటారు కదా, మన ఫ్రెండ్స్ మనలాగా ఉంటారు కదా, మన మిస్టేక్స్ వాళ్ళకు కూడా నచ్చుతాయి. రైట్ రైట్. సి అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. మీ మిస్టేక్స్ని చాలా క్లియర్గా చెప్తుంటాయి. రీడ్ దట్ మిస్టేక్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ట్రై టు రెక్టిఫై, డోంట్ కమిట్ ఇట్ అగైన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఆ మిస్టేక్ని మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడానికి మీరు చదవండి. సో మీరు ఏ మిస్టేక్ చేశారో మీకు చెప్తున్నప్పుడు మీ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న ఎర్రర్ మీరు చదవాలి. మీ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామరో మీ లెక్చరరో మీ పక్కన వాళ్ళకి కాదు. క్లియర్. సో ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి. మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ సపోజ్ నేను ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మీరు నా దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూకి వస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడగానే మీరు గెస్ చేసి ఏంటంటే 25th లైన్ ఎర్రర్, ఫస్ట్ 2 lines అవుట్పుట్ వచ్చి
25th లైన్లో ఎర్రర్ వస్తుంది సార్ అని చెప్తారు. ఇమీడియట్ నేను అడిగేది ఏం ఎర్రర్ వస్తుందని అడుగుతా. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అనకూడదు. మీరు ప్రాక్టికల్గా చేసి రావాలి ఇంటర్వ్యూస్కి, అంతే. నేను చేయలేదు సార్ వస్తుందని గెస్ చేస్తున్నా. యువర్ గెస్ మైట్ బి కరెక్ట్, బట్ ఇఫ్ యూ సే యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్, ఇఫ్ యూ సే యూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఇఫ్ యూ సే యూ హ్యావ్ డన్ ప్రాక్టికల్ సో మచ్ టైమ్స్, మీరు ఎర్రర్ చెప్పగలిగేంత మెమరీ ఉండాలి. ఎర్రర్ మెమరీలో ఈజీగా ఉంచుకుంటాయి, ఎందుకంటే దాని మీద డిస్కస్ చేస్తుంటారు. నేను ఎప్పుడు అన్డిఫైన్డ్ లైన్ 25 లైన్లో మీరు చెప్పిన లైన్ అసలు డిఫైనే చేయలేదు, ఎక్కడ 50 అనే లైన్ ఎక్కడ రాయలేదు, కానీ అక్కడికి వెళ్ళమని మీరు నాకు ఎట్లా చెప్తారా అంటుంది. అది మిమ్మల్ని తిడుతుంది ఇండైరెక్ట్గా. 50 లైన్కి వెళ్ళమనో అసలు 50 లైనే లేదు. క్లియర్? సో ఎర్రర్ అంటే అదేదో రిక్వెస్ట్ సజెషన్ కాదు, అది మిమ్మల్ని తిడుతుంది. రైట్? బూతులు తిడుతుంది అనుకోవాలి, అప్పుడు కానీ కోపం రాదు. క్లియర్? సో తిడుతుంది, 25th లైన్లో తిట్టింది మనని. ఏమని తిట్టింది అనేది నా డౌట్. అన్డిఫైన్డ్ లైన్ నెంబర్ ఇన్ 25. దాన్ని ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేద్దాం. ఏం చేద్దాం? 25th లైన్ తీసేద్దామా? చెప్పండి, హౌ టు రిమూవ్ దట్ లైన్ 25. జస్ట్ డిలీట్ 25. సి పోయిందా? మీకు చూడండి, ఓకే అంటే పోయినట్టే, ఎర్రర్ వస్తే అది లేనట్టు. చెక్ చేద్దాం. మీకు ఇంకోటి చెక్ చేస్తా వెరైటీగా, ఇట్లాంటివి అనుమానాలు రావాలి బాగా. డిలీట్ 60. చెప్పండి ఏమవుతుంది? 60 లైన్ తీసేయమంటున్నావు, అసలు 60 లైనే లేదు. నువ్వు వెళ్ళమన్న 50 లేదు, తిట్టాను, అయినా డిలీట్ 60 అంటున్నావు అంటుంది అది. అవునా? ఇల్లీగల్ ఫంక్షన్ కాల్. ఇక్కడ ఇదేదో ఫంక్షన్ అని ఇంకో కొత్త వర్డ్ కనిపిస్తుంది మీకు, ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్, అది ఫంక్షన్స్. సో 20th లైన్ పోయింది. నౌ రన్. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ గోటు. సో ఒక్కసారి మీకు గోటు ఏంటో చూపిస్తా, ఇవాళ ఆపేస్తా. ఈ గోటు నోట్స్లో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి చదువుకోండి ఇవాళ. ఓకే. 30th లైన్ కూడా బాగోదు. 30th లైన్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. 30th లైన్కి వచ్చాక అది 40th వెళ్తుంది కదా, నువ్వు చెప్పేది ఏంటి 40కి వెళ్ళమని, అది వెళ్తుందిగా. సో ఇంప్రాపర్ యూసేజ్ ఆఫ్ గోటు. ఇప్పుడు రాస్తే చూడండి, 15th లైన్లో ఏమని చెప్తున్నాను నేను, గో టు 40. ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరన్నా. ఎవరు? అంజలి చెప్పమ్మా. నాకు అవుట్పుట్ చెప్పేసాయి ఫస్ట్. హాయ్, నెక్స్ట్ బాయ్ బాయ్. అంతేనా? హలో వస్తుందా? హలో తర్వాత హలో సార్. ఎందుకు వస్తుంది తర్వాత చెప్పు ఒకసారి. 40th లైన్కి వెళ్ళావు నువ్వు, మళ్ళీ నువ్వు 20th లైన్కి ఎందుకు వస్తావు వెనుకకి? ఇట్ నెవర్ గో బ్యాక్. It goes along with the line numbers from least to highest. క్లియర్? ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తుంటే ఇప్పటివరకు నీకు అర్థమైన దానిలో ఒక డౌట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పడం ద్వారా నాకు తెలిసింది అంతే. సో డౌట్స్ అడగక్కర్లా, నీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో నువ్వు చెప్పేదాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది. సో 40th లైన్కి వచ్చిన తర్వాత అన్ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్స్కి వెళ్ళదు. యా, మేబీ యూ ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్. 40th లైన్ తర్వాత ఇట్ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్, మేబీ 41, 42, 50, 60 చూస్తుంది, కానీ బ్యాక్ స్టెప్ వేయదు అది, అసలు వెనకడుగు వేయదు అది, ముందడిగే, మొత్తం ముందడిగేది అది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే, హాయ్ తర్వాత గో టు 40 అన్నాం, డైరెక్ట్ 40th లైన్కి జంప్ అయింది. సో గో టు ఇది కాల్డ్ జంప్. 40th లైన్కి వెళ్ళి బాయ్ బై ప్రింట్ అయ్యాక 40th లైన్ నెక్స్ట్లో ఏమైనా ఉందో చూసింది, ఏం లేకపోతే ఆగిపోతుంది. క్లియర్? దట్స్ ఆల్. సో ఇట్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూట్స్. అంటే హలో అనే లైన్ 20ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా నేనేం చేసా, దాటేసా, జంప్ చేయించా. 15th లైన్లో ఏం చేసా, నువ్వు 20th వెళ్ళకు, డైరెక్ట్గా 40th వెళ్ళు అని జంప్ చేసా. సో మై ఎయిమ్ ఈజ్ నాట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ హలో. క్లియర్? కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ అడిగితే బిగినింగ్లో చాలామంది అంటే బీటెక్ వాళ్ళే తప్పులు చెప్తారు, ఇక స్కూల్ చిల్డ్రనే బెటర్ కొద్దిగా. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హాయ్ హలో బాయ్ బాయ్ అంటారు. అంటే వాళ్ళు కేవలం ప్రింట్నే చూస్తుంటారు. కాదు, మీరు లైన్ నెంబర్ ప్రకారం 15th లైన్ కూడా చూస్తే మిమ్మల్ని 40కి వెళ్ళమంటే మీ కళ్ళు 40కే వెళ్ళాలి, మీ కళ్ళు 20th లైన్ చూడకూడదు. మీరు డైరెక్ట్గా 40కి వెళ్ళిపోయి బై బై ఆన్సర్ చెప్పి దాని తర్వాత ఏం లేదు కాబట్టి ఆగిపోవాలి. క్లియర్? కొద్దిగా వెరైటీగా ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్పిన 2 ప్రోగ్రాంలు, చూడండి మీకు అర్థమవుతాయి.
ఉషా నేను ఆన్సర్ చెప్పమ్మా, జస్ట్ గెస్. అమ్మాయి ఒక ఆన్సర్ చెప్పి నువ్వు ఒక ఆన్సర్ చెప్పు. ఓకే సార్. ఫస్ట్ హాయ్. ఎంత? రైట్. తర్వాత హాయ్. తర్వాత 5. 5 రైట్. తర్వాత 5. తర్వాత 5. ఎందుకంటే 5. 30th లైన్కి వచ్చి గో టు 20 అని వెనకాలకి వెళ్ళి 5 వస్తుంది, అవునా? వెనక్కి వెళ్ళదు కదా, రాదు. హాయ్ 5 మనం అంతే సార్. మరి 30th లైన్కి వెళ్తుందా? 30th లైన్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు నేను ఏం చెప్పా? గో టు 20 లైన్. నేను చెప్తే వెళ్తుంది, మామూలుగా వెళ్ళదు కదా. గో టు పర్పస్ ఏంటి? మామూలుగా అయితే వెళ్ళదు. 20th మరి లైన్కి అయితే వెళ్ళదు. ఇప్పుడు గో టు 20 అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 20కి వెళ్తుందిగా. వెళ్ళదు. అయ్యో వెళ్ళకపోతే ఇంకెందుకమ్మా గో టు రాసి. ఇప్పుడు ఆలోచించు, గో టు ఎందుకు? వెళ్తుందా సార్? బ్యాక్. గో టు ఉద్దేశం ఏంటి? టు జంప్ టు స్పెసిఫైడ్ లైన్. ఓకే. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి ఆలోచించు. అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మెల్లమెల్ల నేర్చుకోవాలి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు గో టు అంటే వెళ్ళడానికే గో టు రాసాం. సరే ఓకే. వెళ్ళింది, అయితే హాయ్ 5 వస్తుంది. 5 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు 20th లైన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ 5 ప్రింట్ చేస్తుంది, అవునా? 5 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎస్ సార్. తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆగిపోతుందా? ఆగిపోతుంది. ఓకే 30th. రైట్ ఫైన్. ఓకే, మైక్ ఆఫ్ చేసుకో. అంజలి, ఇది ఒక్కటి మీరు చెప్పగలిగితే చాలా, అసలు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం దీని మీద ఉంటుంది రేపటి నుంచి. అంజలి, ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు హాయ్ ప్రింట్. ఆవిడ చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్, అవునా? 100% కరెక్ట్ అని నీకు అనిపిస్తే చెప్పు. ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్ ఆవిడ చెప్పింది. సరే ఒకసారి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయ. ఒకసారి ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 10 హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? ప్రింట్ అవుతుంది. లైన్ నెంబర్ 20 5 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ 30కి వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. 30కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ గో టు 20 అని ఉంది. మనం చెప్పాం వెళ్ళమని, కాబట్టి 20కి వెళ్తుంది. వెళ్తుంది సార్. వెళ్తుంది, ఫైన్. వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. దాని ఉద్దేశం అంతే, ఆ లైన్కి వెళ్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో మళ్ళీ 5 వస్తుంది తను చెప్పినట్టు, అవునా? అవును సార్. దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పు. నవ్ మై డౌట్, ఇది చెప్పగలిగితే చాలు. ఇప్పుడు 20th లైన్ దగ్గర ఉంది, 5 ప్రింట్ చేసింది, తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? కంట్రోల్. 20th లైన్ దగ్గర ఎందుకు ఆగిపోతుంది చెప్పు. దాని దగ్గర ఇంకొక లైన్ ఉందిగా, నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి 30. అవును సార్. అంటే వెళ్తుందా లేదా? అంటే అదే లాస్ట్ లైన్. వెళ్తుంది, రైట్. వెరీ గుడ్. తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు దారిలోకి వచ్చారు. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే 30th లైన్కి వచ్చాక ఆగిపోతుందని ఎప్పుడు చెప్తున్నాం? ఆ లైన్లో 30th లైన్కి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ప్రింట్ చేస్తే, లేదు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, వినండి ఒకసారి. ఇంతకుముందు 30th లైన్లో ప్రింట్ బాయ్ అని రాసాం అనుకుంటే, 30th లైన్లో ప్రింట్ చేశాక 30th తర్వాత ఏమి లేదు కాబట్టి ఆగిపోతుంది 40, అవునా? బట్ ఇక్కడ 30th లైన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే నువ్వు ఆగకు, నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళని చెప్పాం. ఎప్పుడైతే 20th లైన్కి వెళ్ళిందో దాన్ని ప్రింట్ చేసింది. ప్రింట్ చేశాక 20th లైన్ రాగానే దానికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక లైన్ కనిపిస్తుంది. సో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ గో టు ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లైన్ నెంబర్స్ అని చెప్పాం. సో 20th లైన్కి వస్తే 30th లైన్కి వస్తుంది. 30th లైన్కి వచ్చాక ఏం చెప్తున్నాం? మళ్ళీ గో టు 20 అంటున్నాం. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది, వెళ్ళి మళ్ళీ 5 ప్రింట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ 20th లైన్ చేశాక మళ్ళీ 30థ్కి వస్తుంది. సో 20 30 20 30 20 30 మధ్య తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్నే వేరే లాంగ్వేజ్లో లూప్ అంటాం. ఇక్కడ గో టు విల్ బిహేవ్ లైక్ ఎ లూప్. వేరే లాంగ్వేజ్లో మీకు వైల్, డూ వైల్, ఫర్ అని ఏదో కష్టపడుతుంటారు C++ జావాలో. ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అది, రైట్? అర్థమైందమ్మా అంజలి? ఓకే సార్. అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా? హాయ్ ప్రింట్ అయ్యి 5 ప్రింట్ అయ్యాక మీకు 5 ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అది. ఒకసారి చూడండి, మీకు ఫస్ట్ హాయ్ 5 కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. నేను ఎంటర్ కొట్టిన సెకండ్లో చూడండి, అస్సలు మీకు కనబడదు. ఇప్పుడు ఏమైంది తెలుసా? అది చిన్నగా బ్లింక్ అవుతుంటుంది, నాకు కనిపిస్తుంటుంది, మీకు కనిపించదు అసలు. ఆ 5 ప్రింట్ అవుతూ పైకి వెళ్తుంది, అసలు ఏమాత్రం బ్లింక్ కూడా లేకుండా వెళ్తూనే ఉంది. 5 ప్రింట్ అవుతూనే ఉంది కంటిన్యూస్గా, ఎప్పటిదాకా అంటే అప్పటిదాకా. మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం ప్రెస్ చేస్తాం జనరల్ చెప్పండి, సిలో అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంటే, రైట్? నేను చెప్తా వినండి. కంట్రోల్ C కానీ కంట్రోల్ బ్రేక్ కానీ ప్రెస్ చేయమంటారు మీకు సిలో. ఆ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామర్ సరే ఆకుండా ఇట్లా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుకో, కంట్రోల్ బ్రేక్ ప్రెస్ చేయి, కంట్రోల్ C ప్రెస్ చేయి అంటాం.
అనగానే మనం కంట్రోల్కి బ్రేక్కి ప్రెస్ చేస్తాం, రైట్? ఆ ప్రెస్ చేసే దానికి కూడా నేను ఆలోచించి ఎందుకు ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సి దాని కంట్రోల్ తిరుగుతుంది ఇప్పుడు 2030 మధ్య బేసిక్ యొక్క కంట్రోల్ తిరుగుతుంది, అందుకే 555 ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఆ కంట్రోల్ని, తిరుగుతూ ఉన్న దాని కంట్రోల్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి, ఆపేయాలి. అందుకోసమే కంట్రోల్ బ్రేక్ అనే 2 కీస్ ఉంటాయి కీబోర్డ్లో. సి ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ బ్రేక్. ఈ కీబోర్డ్లో బ్రేక్ ఎక్కడ ఉందో సరే, ఇక్కడ బ్రేక్ లేదు, నేను సి అంటున్నాను. చూడండి, నేను సి ప్రెస్ చేసా. కొన్ని కీబోర్డ్స్లో బ్రేక్ ఉండదు. సో ఎప్పుడు మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీ కీబోర్డ్లో బ్రేక్ ఉంటుంది, ప్రెస్ చేయండి కంట్రోల్ బ్రేక్. మీరు ఏ టైంలో బ్రేక్ చేశారో ఆ టైంలో కంట్రోల్ ఏ లైన్లో ఉందో ఆ లైన్ చూపిస్తుంది. సో మీరు కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేసే టైంకి అది 30th లైన్ దగ్గర తిరుగుతుంది. 30 వెంటనే ఏం చెప్పింది, నేను 30th లైన్లో ఉండగా మీరు నన్ను బ్రేక్ చేశారని చెప్తుంది. బ్రేక్ ఇన్ 30. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో టుమారో ఐల్ కంటిన్యూ. గో టు చదవండి. ఒక్క నిమిషం. ఇట్లా ఇదేదో రాబ్ హ్యాగ్మన్స్ గిట్ హబ్లో ఇది ఉంది. పీసీ బేసిక్ 1.2 ఓల్డ్ది, విండోస్ ఎక్స్పీ. కింద అది కూడా ఉందమ్మా చూడు అంజలి, మ్యాక్ ఓఎస్ 10.8 అది కూడా. ఓకే, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకో, ఇన్స్టాల్ చేసుకో, ఏం లేదు. డౌన్లోడ్ చేసుకుని జస్ట్ డబల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, చాలా ఈజీ, చిన్న ఫైల్. ఓకే, ఏం లేదు, పీసీ బేసిక్ అంటే టైప్ చేయి, నీకు ఎక్కడొక్కడ దొరుకుతుంది, చాలా ఈజీ అది. పీసీ బేసిక్ ఫర్ మ్యాక్, రైట్? గిటప్ పేజ్లో ఉంటుంది, రాబ్ హ్యాగ్మన్స్. ఓకే, మీకు ఇట్లా డౌన్లోడ్ అవుతుంది, చాలా ఈజీ, ఏం లేదు. అయ్యో, డబల్ క్లిక్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఎస్ అంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది, రైట్? ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్. ఈ నోట్స్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అయింది, గోటు. మీకు చక్కగా ఆరోస్ పెట్టి చూపించాను, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం. కంట్రోల్ ఎంట్రీ, కంట్రోల్ ఎగ్జిట్, 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చక్కగా రాస్తే రేపు ప్రోగ్రామ్. ఈ లాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్ అబ్జర్వ్ చేయకండి, రేపు నేను అడుగుతుంటే చెప్తుంటే రేపటితోటి మ్యాక్సిమం మీకు ప్రోగ్రామింగ్ పర్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ తర్వాత ఇఫ్ ఇవన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్, రైట్? ఐ విల్ స్టాప్. రేపు తీసుకుంటా, ఈవెన్ దో సాటర్డే. ఓకే సార్. నోట్స్ చదవండి, నోట్స్ చదివితే మీకు బెనిఫిట్. ఇవ్వాలి చదివితే రేపు తీసుకుంటా సాటర్డే. ఓకే సార్.